Good evening students and welcome to yet another one tutorial video of C++ programming, and as I have promised aji ami aru eta C++ programming or topic or bikhoy brief ke discuss korim. Actually etu topic ami agote discuss kori ahisu, that is variables, kintu aji ami variables or bikhoy aru olo basic e janim. C++ programming of variables to keneke use kore hetu aji ami hikim ge, logote ami hikim je variables bur data o keneke store koribo pare. So without wasting any time, let's begin the video. Variables. As I have mentioned earlier, the variables is a small memory of our computer. Mane amar computer keteba kisuman kamor karone data store koribo loga hobo pare, and those datas we can store only by using the variables. Mane variables to eta horu memory kobo pari ami jot ami amar datas bur ba amar values bur ami store korim, so that amar program on keteba ami he data bur use koribo loga hobo pare. Eta variables ot jeti ami data store korim, we have many types of datas. Amar data to keba dhoronoru thake, jeneke whole numbers, the datas which we can store, whole numbers, fractional numbers, tarpisot say characters, aru bahut tenoka dhoroner data ase. Whole number means jikira amar decimal point ot nathake. Fractional numbers means the numbers which contains fractional values, and the characters means it can be a symbols, it can be a letters. So protitu data store koribo karone amar defined variables or dorkar hoy ge. Mane amar integer number jodi ami eta data hisabe jodi amar integer number eta ba whole number eta jodi ami store koribo bisaru, tar karone variables defined hoy. Fractional number mane decimal number jodi moi computer memory store koribo bisaru, tar karone amar variables to defined hobo, aru characters means symbols, alphabets ebur jodi ami store koribo bisaru ba karuar naam jodi moi store koribo bisaru, tar karone amar variables to olo defined hoy ge. Etia mani lo je for example human house, ghor amar keba dhoroner thake, RCC type thake, Assam type thake, karuar flat thake. So thik tene dhorone amar variables or jebur ami data store korim, প্রতিটো ডেটাৰ কাৰণে ভেৰিয়েবলছ ডিফাইন্ড থাকে. সো আজি আমি হে টাইপস বোৰ শিকিম যে ভেৰিয়েবলছ কিমান ধৰণৰ থাকে আৰু হে টাইপস অফ ভেৰিয়েবলছ টো আমাৰ প্ৰগ্ৰামত আমি কেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰি. সো প্ৰথম টাইপটো হ'ল, let's start the first variable type. The first variable type is called integer variable. এবোৰ নোটস তোমালোকে প্ৰথমে বুজি লয় এবোৰ কি হয়. নোটসৰ বিষয়ে চিন্তা নকৰিবা, নোটস মই বেলেগকে তোমালোকক এজ এ ফটোকপি মই তোমালোকক এটা সবৰে ডেফিনিশনস লিখি পেলাই তোমাক সেন্ড কৰি দিম. এতিয়া ইন্টিজাৰ ভেৰিয়েবলস এনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰিয়েবলস বোৰ অকল ইন্টিজাৰ ভ্যালুজ মিন্স হোল নাম্বাৰছে আমাৰ ষ্টৰ কৰিব পাৰে. ইয়াত আমি ডেসিমেল নাম্বাৰ এজ এ ডেটা আমি ষ্টৰ কৰিব নোৱাৰো. For example, say 10, 11, 12, this type of numbers we can store on integer variable. Etu keneke declare kore hetu bikai disu. Integer variable jodi tumi declare koribo lage, moi tumalok starting or programming amar jete chapter to start korisilu, tumalok kisuman moi koi disilu keywords or bikhoye koi disilu je keywords are some words which are developed by the developer. Jane amar develop kori gosile keywords, kisuman keywords, there are I guess 48 keywords, or I think more than 48 keywords are there. Tumalok eta chart mo di disilu. Hey keywords ote tumi jodi mon kora tumaloke paba eta keyword int, small letter ot likha thake int. Now this keyword is called data type. Data type মানে
data type মানে what type of data. So keywords এই keywords ৰ সহায়ত মানে int data type ৰ সহায়ত মই এটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰো মানে কম্পিউটাৰৰ মেমৰি আমি এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিম ইউজিং দিস int data type আৰু এই int data type ৰ সহায়তে মই কম্পিউটাৰক ক'ব পাৰিম যে মোক এটা ভেৰিয়েবল দিয়ক য'ত মই ইন্টিজাৰ নম্বৰ মানে হোল নম্বৰ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম সো তাৰ সিনট্যাক্স হ'ব ইন্টিজাৰ ভেৰিয়েবলছৰ কাৰণে syntax to hoigol syntax means the way we have to write to declare the variable ঠিক আছে ধৰি লৈছো মই 10 11 12 13 this whole number I want to store in computer memory তো মোৰ কাৰণে কি লাগিব এটা ভেৰিয়েবল লাগিব মই তো জেনে তেনে ষ্ট'ৰ কৰি দিব নোৱাৰো সো কম্পিউটাৰ মেমৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰ মেমৰি লাগিব what type of data হেতু কাৰণে আমাৰ লাগি যাব এটা ডেটা টাইপ that is called int তো the syntax to hoigol সদায় আমাৰ ডেটা টাইপটো প্ৰথমে লিখিব লাগিব that is int আৰু তুমি তাৰ পিছত ভেৰিয়েবলৰ নামটো দিব লাগিব ভেৰিয়েবলৰ নাম we have to follow that identifier rules আগে সবৰে মনত আছে that numbers দি start কৰিব নোৱাৰো আমি starting-ত underscore দিব পাৰিম then symbols আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰি ঠিক তেনে ধৰণে মানে মোৰ এটা মেমৰি এটা আছে মেমৰিটো টাইপ মই কৈ দিলো যে ইন্টিজাৰ টাইপ মেমৰি আইতা মেমৰিটো মই নাম দিম সো নামটো মই ফৰ এক্সাম্পল সে দি দিছো কে num num সো মানে মোক কি কৰিব এতিয়া এনেকে লিখাৰ লগে লগে কম্পিউটাৰে মোক কি কৰিব এটা ভেৰিয়েবল এটা মোক দি দিবগে মেমৰি এটা দি দিবগে যাৰ নামটো কি num হয় আৰু তাত মই ডেটা ষ্ট'ৰ কৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেটা ষ্ট'ৰ কৰিম int type means integer type of data মই ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম and integer type means that whole numbers that is the formula to declare a variable of integer type first type মানে আমাৰ ভেৰিয়েবলৰ প্ৰথম টাইপ কি integer variable ঠিক আছে সো integer variable মানে কি ভেৰিয়েবল হয় য'ত আমি অকল whole number ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম আৰু কেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰে এনেকে int num বা ভেৰিয়েবলৰ নাম দিব পাৰো কিন্তু int টো দিব লাগিব যদি তুমি integer variable ডিক্লেয়াৰ কৰিব বিচাৰি আছা this int is called data type and this is the variable name okay remember that ঠিক আছে তাৰপিছত আমি সেকেন্ড টাইপ টু লৈ আহো the second type variable is float variable float float variable okay so এতিয়া float variable কোনখিনি ভেৰিয়েবল কোৱা হৈছে আৰু এইবোৰ ভেৰিয়েবলত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেটা ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম so float variable means those variables where we can store whole numbers also we can store decimal numbers মানে আমি whole number ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম round figure numbers ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম লগতে আমি fractional numbers বোৰ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম 10.5 10.6 11.7 those type of variables values we can store in this type of variable এতিয়া এনেকুৱা ভেৰিয়েবল বোৰ ডিক্লেয়াৰ কেনেকৈ কৰে same we have to use another one data type যেটো আমাৰ কিৱৰ্ডতে আছে that is called float যদি তুমি ভালছে চোৱা হেটো ডেটা টাইপ যেবোৰ কিৱৰ্ডছৰ লিষ্ট আছে মই তোমালোকক লাগিলে কিৱৰ্ডছত কোনখিনি ডেটা টাইপ হয় মই তোমালোকক হেবোৰ মাৰ্ক কৰি পেলাই দেখাই দিম তোমালোকে চাই লব পাৰিবা and those data types are used on defined purpose to declare variables ঠিক আছে so common যিখিনি ইউজ কৰা হয় মই এতিয়া তোমালোকক হেবোৰ শিকাই আছো that is first one is int data type second is float data type float data type ৰ সহায়ত মই যেটা ভেৰিয়েবল এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিম that variable can store data which are decimal numbers also whole numbers float data type ৰ সহায়ত মই যেটা ভেৰিয়েবল এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিম হে ভেৰিয়েবলত মই ডেটা হিচাপে whole number ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম আৰু fractional number ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম so as it is same আমি intor ঠাইত অকল লিখি দিব লাগিব কি float num so this time computer will give me a variable that is num where we can store
What type of data? Float type of data, that is fractional values and also round numbers. Example, মই যদি এই নামৰ ভ্যালু হিচাপে স্টোর কৰিব বিচাৰিছো 10.5 or 11, এটো স্টোর হ'ব, এটো স্টোর হ'ব, দুই ধৰণেৰে আমাৰ ভ্যালুজ বোৰ আমি ইয়াত স্টোর কৰিব পাৰিম। Okay, let's move on to the next part. Number 3, double variable. Okay, so double variable is same as float variable. Double to আমি integer type or মানে numbers আমি store কৰিব পাৰিম, integer type ও পাৰিম, fractional ও পাৰিম, but its capacity to store that data, আমাৰ সব বস্তুৰ এটা capacity থাকে, মেমৰিৰো capacity আছে যে কিমান লকে হি value এটা store কৰিব পাৰিব। For example, you can see many calculators are there where you can see less, you can enter less digit, and some calculators are there where you can enter more than that means regular numbers, মানে এটা ক্যালকুলেটৰ ধৰা তোমালোকে নাম্বাৰ ইনপুট কৰিছা বাট 4টা বা 6টা লকেহে পাইছা, তাতকে ম্যাক্সিমাম তুমি এন্টাৰ কৰিব নোৱাৰা, আৰু আনসাৰো সে তোমাক বেছি লাৰ্জ হলে তোমালোকক শো নকৰে, এপ্ৰক্স এটা শো কৰি দিয়ে। বাট তেনেকে আকৌ ধৰা যদি মই কম্পেয়াৰ কৰো সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটৰস বা বেছি ডাঙৰ ক্যালকুলেটৰস বোৰ, তাত আমি ডেটা বোৰ স্টোৰ কৰিব পাৰো, মানে নাম্বাৰস বোৰ এন্টাৰ কৰিব পাৰো লাৰ্জাৰ দ্যান দা প্ৰিভিয়াস ওয়ান। আমি হয়তো 8টা ডিজিট স্টোর কৰিব পাৰো, আমাক ভ্যালুজও হয়তো সাকে লার্জার নাম্বার অফ ভ্যালুজ বোৰ আমাক ডিসপ্লে কৰি দিব পাৰে। সো একচুয়ালি দোজ ক্যালকুলেটরস অলসো কন্টেইন সাম মেমৰি। সিমিলারলি ডাবল তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰিয়েবল হয়। ফ্লোটৰ সহায়ত যিবোৰ মই ভেৰিয়েবলস ডিক্লেয়াৰ কৰিম, তাত আমাৰ নাম্বাৰস বোৰ আমি যিবোৰ ইনপুট কৰিম, আইদাৰ ডেসিমেল নাম্বাৰ হোক বা ৰাউন্ড ফিগাৰ হোক, আমাৰ মানে যিমান কেপাসিটিটো ডাবলতকে কম থাকে। সো মই যদি এতিয়া ডাবল নাম যদি মই লিখো, তো ডাবল নাম লিখাৰ লগে লগে নামত মোৰ যেটো ডেটা স্টোৰ হ'ব কম্পেয়াৰ টু দা ফ্লোট ডেটা টাইপ, ফ্লোটতকে লাৰ্জ এমাউন্টত মোৰ ডেটাটো স্টোৰ কৰিব পাৰিব, মানে নাম্বাৰস মই বেছিকে এন্টাৰ কৰিব পাৰিম। যদি বলো ফ্লোটত 4টা ডিজিট কৰিব পাৰো, ডাবল ইজ ফ্লোটৰ ডাবল, তো মানে ফ্লোটত যদি 4টা ডিজিট এন্টাৰ কৰিব পাৰিছো, ডাবলত মই 8টা ডিজিট এন্টাৰ কৰিব পাৰিম। For that purpose the double data type is used, আৰু ডাবল টো তুমি কিৱৰ্ডৰ হে লিষ্টটো পাই যাবা। ওকে, লাষ্ট এটা শিকাই দিও ভেৰিয়েবল, that is called character variable. Okay, character variables, এতে character variables বোৰ হয় কি? তোমালোকে যদি মন কৰিছিলা, মই আমাৰ যিবোৰ লিটাৰেলস চ্যাপ্টাৰটো টপিকটো যেতিয়া তাত মই বুজাইছিলো, তাত মই এটা বুজাইছিলো যে character constants are written under single quotation like a, and it consists only single character. ইয়াৰ মই সাকে ডেফিনিশনস তোমালোকক দি দিছো, ঠিক আছে? character constant বোৰ মই সিঙ্গল কোটেশনত লিখো, আৰু string constant তোমালোকক লিখা দিছিলো সাকে string constant মই ডাবল কোটেশনত লিখো, যেনেকে hello বা h, এটা ক্যারেক্টারও হ'ব পাৰে বা এটাতকে বেছিও হ'ব পাৰে। ওকে, এটা ক্যারেক্টার হ'ব পাৰে বা এটাতকে বেছিও হ'ব পাৰে, কিন্তু যদি ডাবল কোটেশনত লিখিছো that means it is a string. But if I am writing only one character using single quotation, that is called character constant. Character constant আৰু এই দুটা হৈ গলগে আমাৰ string constant. Okay, students, etu bostu monot hoba keteba definition ahe differentiate between character constant and string constant. So simple bhasha definition to likhi diba that character constant contains only single character and is written between single quotation, whereas string constants can contain single character or more than one character and is written between double quotation. That's it. এতিয়া ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল যিবোৰ আছে, মই যেটো ভেৰিয়েবলস আমি ডিসকাস কৰি আছো, সো ক্যারেক্টার ভেরিয়েবলত আমি ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট স্টোর কৰিব পাৰিম, অনলি ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট আমি নাম্বারও দিব পাৰো, আৰু সরি সিম্বলও দিব পাৰো, আৰু নাম্বারও দিব পাৰো। এটো এতিয়া তোমালোকে তো কনফিউজ নহবা, why if you are writing a number in a single quotation, this is called character constant.
If you are writing simple number, this is called integer whole number, right? এটো character হিসাবে স্টোর কৰিছো আৰু এটো এজ a number হিসাবে স্টোর কৰিছো এটা তোমালোকে যেটা প্রোগ্রাম কৰিবা প্রোগ্রাম কৰিলে ইয়াৰ কনফিউজনটো দূৰ হৈ যাবগে মুঠতে যদি সিঙ্গল কোটেশনত তুমি কিবা এটা নাম্বার লিখিছা তেতিয়াহলে মই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনত মই এটো ইউজ কৰিব নোৱাৰো বাট only 16 at a number whole number তুমি লিখিছা using that integer data type বা float data type of সহায়ত তুমি 16 to store কৰিছা then you can use this 16 in a mathematical calculation but using this character variable if you are storing this 16 this cannot be used for mathematical calculation. All right, now character variable কেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰে so same keyword যোৱা keyword তোমালোকে লিস্ট পাই যাবা তাত তোমালোকে চাবা চাৰ বুলি এটা আছে চাৰ stand for character short form তোমালোকে যদি সোনা ভেৰিয়েবলছ বোৰ ডেটা টাইপ বোৰ নামবোৰ তোমালোকে আৰামসে মনত কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ডেটা টাইপস এতিয়ালৈকে তোমালোকে যি শিকালো ধুনীয়াকৈ তোমালোকে মনত হ'ব পাৰিবা ইন্টিজাৰ টাইপ ডেটা টাইপৰ কাৰণে মই জাস্ট শৰ্ট ফৰ্মটো লিখিম ইন্টিজাৰ আৰু ইন্ট তেনেকৈ ফ্লোট টাইপৰ ডেটা টাইপ ফ্ৰেকশনাল ভ্যালুজ তাৰ কাৰণে মই লিখিম ফ্লোট ডাবল কাৰণে ডাবল আৰু ক্যাৰেক্টাৰ যদি ষ্টৰ কৰিব লাগে চাৰ so these four data types are the very common data types and using these four data types we can declare a variable আৰু এগুলা আমাৰ বেসিক্যালি ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে ভেৰিয়েবল চাৰিটা ধৰণৰ থাকে ক্যাৰেক্টাৰ ফ্লোটিং পইণ্ট আৰু ইন্টিজাৰ আৰু ডাবল right now character variable যদি ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে we have to use this char variable char data type so char data type or সহায়ত কেনেকৈ লিখিম মই char then say variable to নাম দি দিয়া say ch variable নাম তোমালোকে আইডেন্টিফায়াৰ রুল হিচাপে দিব লাগিব এটো মনত থবা দে একো ডাঙৰ কথা না you can use only single character also a like this it can be a variable name right but মই ch বুলি দি দিছোগে alright so ইয়াত আমাৰ char টো হৈ গ'ল আমাৰ ডেটা টাইপ আৰু ch2 হৈ গ'ল আমাৰ ভেৰিয়েবলৰ নাম ঠিক আছে সো মানে মোৰ কি মোৰ এটা মেমৰি এটা বনিব যাৰ নাম হৈ গ'ল ch আৰু তাৰ টাইপটো কি ইয়াত কেনেকা ধৰণৰ ডেটা ষ্টৰ হ'ব ক্যাৰেক্টাৰ টাইপ ঠিক আছে সো মানে a b symbols numbers সমস্ত ষ্টৰ কৰিব পাৰিম বাট ইন ক্যাৰেক্টাৰ ফৰ্ম right so these are the four types of variables int float double char তাহতৰ ডেটা টাইপস বোৰ মই কৈ দিছো যে ইন্টিজাৰ ভেৰিয়েবলৰ কাৰণে মই লিখিব লাগিব int float ভেৰিয়েবলৰ কাৰণে মই লিখিব লাগিব float ডাবল ভেৰিয়েবলৰ কাৰণে মই লিখিব লাগিব ডাবল আৰু ক্যাৰেক্টাৰ টাইপ ভেৰিয়েবলছৰ কাৰণে মই লিখিব লাগিব char ঠিক আছে সো এবোৰ আসলে টাইপস বোৰ এতিয়া মই তোমালোকক শিকাম যে ইউজিং দিস ডেটা টাইপ মই তো ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিলো ৰাইট বাট values মই কেনেকৈ দিব পাৰিম তা how I can give values to these variables so computer এটা মেমৰি যেতিয়া তুমি ডিক্লেয়াৰ কৰা মানে ভেৰিয়েবল এটা যেতিয়া মই ডিক্লেয়াৰ কৰো ভেৰিয়েবল তো ডেটা এটা ষ্টৰ কৰাটো কোৱা হৈছে গে ইনিশিয়ালাইজেশন initialization বা ইয়াক কোৱা হৈছে কে assign মানে তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা I want to initialize a value to the variable a data to the variable এটা value বা data এটা মই initialize কৰাব বিচাৰি আছো এই variable টো বুজি পাইছা বা তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা I want to assign a value to the variable তেনেকৈ কয় বহুতে so assign or initialization same thing now data এটা যেতিয়া মই এটা ভেৰিয়েবলত ষ্টৰ কৰিম তেতিয়া মোৰ ষ্টৰ কৰিব কাৰণে এটা অপাৰেটৰ ঠিক আছে এটা তোমালোকে অপাৰেটৰ চেপ্টাৰটো পাবা কিন্তু মই তোমালোকে এতিয়াই শিকাই দিছো এটা অপাৰেটৰৰ দৰকাৰ হয়গে যাক কোৱা হৈছে অপাৰেটৰ আৰু এই অপাৰেটৰটোৰ নাম হৈ গ'ল assign operator
সো তাহতৰ নামে সব কৈ দিয়ে এসাইন অপাৰেটৰ মিন্স এটো অপাৰেটৰ মই এসাইন কৰিব কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম মানে কোনবা এটা ডেটা ষ্টৰ কৰিব কাৰণেহে মই এই অপাৰেটৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু অপাৰেটৰ বুলি কৈ দিছো তোমালোকে চাগে ভয় খাই গৈছে কি হয় আমু কি কেনকা কি বস্তু একো অপাৰেটৰ মিন্স জাস্ট আ সিম্বল আৰু সিম্বলটো হৈ গলগে এটো this symbol not these two okay this symbol is called assign operator আৰু এই assign operator টো আমি ব্যৱহাৰ কৰো ভ্যালু বা ডেটা এটা ষ্টৰ কৰিব কাৰণে সিম্বল তোমালোকে এনেকে লিখা না a = 10 ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মত তো 10 টো গপলা মোক কোড ষ্টৰ হ'লগে a সো ইয়াক আমি ইকুৱেল কৈছিলো কিন্তু C++ প্ৰগ্ৰামিংত ইয়াক কোৱা হ'বগে assign operator same একদম সিম্পল হেতু all right so let me show you some examples of how to use this assign operator so initialization by assign kenega koru let us take a variable of integer type so integer type variables or karone moi data type ki likhibo lagibo int right etia variable to naam moi di disu se num1 num1 বুলি দি দিছো ঠিক আছে এতিয়া এই num1ক মই ভ্যালু দিব লাগিব রাইট রিমেম্বার ওয়ান থিং ইফ ইউ আর গিভিং সেমিকোলন দ্যাট মিন্স ইট ইজ এন্ডেড তাতে মোৰ লাইনটো শেষ হৈ গল ঠিক আছে তাৰ পিছত তুমি মানে কি প্ৰথমে ডিক্লেয়াৰ কৰি লবা সো মেথড ইনিশিয়ালাইজেশনৰ মেথড বহুত ধৰণৰ থাকে মই তোমালোকক দুটা টাইপ দেখাই দিম তিনটা টাইপ দেখাম থ্ৰী টাইপস অফ ইনিশিয়ালাইজেশন আই উইল শো ইউ ফার্স্ট টাইপ ফার্স্ট জাস্ট ডিক্লেয়ার দা memory বা ভেৰিয়েবল তুমি ডিক্লেয়াৰ কৰি লবা সো কেনেকে কৰিলা int num and semicolon মানে তাত এন্ড হৈ গল মানে কম্পাইলাৰে তোমাক কি কৰিব এটা মেমৰি দি দিব নামটো কি num1 বুলি তোমাক এটা মেমৰি এটা দি দিলে আৰু কেনেকা ধৰণৰ মেমৰি দিলে তাত তুমি কি ষ্টৰ কৰিব পাৰিবা ইন্টিজাৰ টাইপ ডেটা ষ্টৰ কৰিব পাৰিবা হৈ গল সো এতিয়া মই ইন্টিজাৰ টাইপ ডেটা ইয়াক মই কেনেকে দিম সো I have to give the data using this assign operator কেনেকে লিখিম মই নেক্সট লাইনত num1 ইয়াক মই ডেটা ষ্টৰ কৰিব লাগে ৰাইট so I will use the assign operator and I will give the data that is 10 আৰু লাইনটো মই এন্ড কৰি দিম so semicolon মানে এই লাইনটো লিখা পিছত ইয়াত এন্ড হৈ গল এন্ড হোৱাৰ লগে লগে মানে কম্পাইলাৰে কি কৰিব the data 10 he will store in num1 compiler means more software ৰ কথা কৈ আছে so মানে মোৰ num1 memory 10 store হৈ যাব but if I am writing 10.5 বহুত উস্তাদ থাকে উস্তাদ কিছুমানে মাৰি চাব পাৰে হয় না ষ্টুডেন্টছৰ মাজত তোমালোকৰ মাজত ঢেৰ উস্তাদো আছে so 10.5 লিখাৰ লগে লগে কি হ'ব 10.5 লিখাৰ লগে লগে since num1 ৰ ডেটা টাইপ কি int so int মানে মই কি কৈছিলো অকল হোল নাম্বাৰ হে ষ্টৰ কৰিব পাৰিব হয় না ফ্ৰেকশনাল নাম্বাৰটো ষ্টৰ কৰিব নোৱাৰে so হেতু ক্ষেত্ৰত এই লাইনটোত আমাক এৰৰ এটা দেখাই দিব কম্পাইলাৰে এৰৰ দেখাব কব যে আমাৰ ডেটা টাইপটো কম্পেটেবল হোৱা নাই ইয়াৰ ভ্যালু মতে ইয়াত তোমাৰ ডেটা ষ্টৰ হোৱা নাই এটা মানুহৰ ঘৰ বনাই পেলাই তুমি গৰু যদি ঘুমাই দিয়াকে কেনেকা হ'ব জানো হয় না গৰু ঘৰৰ কাৰণে গৰু ঘৰ বনোৱা মানুহ ঘৰৰ কাৰণে মানুহ ঘৰ বনোৱা so for example if you want to store an integer variable you have to write the int data type and the value you have to give is integer value means whole number তুমি দিব লাগিব ঠিক আছে so এটো এটা মেথড হয় ফার্স্ট ডিক্লেয়ার কৰা ভেৰিয়েবলটো তাৰ পিছত ভ্যালুটো দি দিম এটো হৈ গল ফার্স্ট মেথড সেকেন্ড মেথড হৈ গল যে তুমি ডাইরেক্ট ভ্যালু দি দিব পৰা while declaration মানে এটো লাইনত যেতিয়া মই ডিক্লেয়াৰ কৰিছো তেতিয়াই মই তোমাক ভ্যালু দি দিব পাৰো কেনেকে সে int num1 মই লাইনটো ইয়াত এন্ড নকৰো ঠিক আছে মই ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিলো লগা লগে ভ্যালু এটা দি দিলো গেছে 10 তাৰ পিছত সেমিকোলন মানে মই কি কৰিছো কম্পাইলাৰক ডাইৰেক্ট কৈছো যে মোক এটা ভেৰিয়েবল দিয়া আৰু ভ্যালু ষ্টৰ কৰি দিয়া সো কম্পাইলাৰে কি কৰিব ভেৰিয়েবল এটা দি দিব লগতে তোমাক ভ্যালু ষ্টৰ কৰি প্লে দি দিব so second method is this direct initialization while declaring this is
First declaration, then initialization. কথাটো একে হৈ গ'ল, তুমি ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰা বা নহলে পাছত গৈও তুমি ক'বাত ডেটা দিব পাৰা। It's up to you. Method বোৰ মই শিকাই দিছো খালি। Alright? Second method is by using this parenthesis, third method is by using this parenthesis bracket. So parenthesis bracket ৰ সহায়ত তুমি ভ্যালু দিব পাৰা। মানে int নাম বুলি তুমি ডিক্লেয়াৰ কৰিলা, তাৰ পিছত এই লাইনটো মই কৈ দিছো, এই লাইনটো মানে num1 10 নহয়, তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা num1 bracket of 10, either by using assign operator or by using this parenthesis bracket. Using this parenthesis bracket also I can give a value to the variable, এনেকৈ লিখিব পাৰা। বা ডাইৰেক্ট ইনিশিয়ালাইজেশন ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ হ'ব, bracket of 10, এটো ডাইৰেক্ট ইনিশিয়ালাইজেশন। সেম মেথড কিন্তু বেসিকে ইউজ কৰা হয় আমাৰ এজাইন অপাৰেটৰটো, আমি প্যাৰেন্থেসিস ব্র্যাকেটটো ইউজ নকৰো। ঠিক আছে, আমি এজাইন অপাৰেটৰটো ইউজ কৰো আৰু তোমালোকক মই হেটোই কৈ আছো যে এজাইন অপাৰেটৰে ইউজ কৰিবা, এজাইন অপাৰেটৰে ইউজ কৰিবা। অলৰাইট, ওকে। তাৰপিছত now যদি so same method আমি ফলো কৰিম আমাৰ float টাইপৰ ভেৰিয়েবলস যদি ভ্যালু দিব বিচাৰো বা ক্যাৰেক্টাৰ টাইপৰ ভেৰিয়েবলস যদি আমি ভ্যালু দিব বিচাৰো। same, so floatৰ কাৰণে মই লিখি দিম float, ভেৰিয়েবলটোৰ নাম লৈ লৈছো num1 আৰু তাত ভ্যালু যেতিয়া দিম তেতিয়া আইদাৰ হোল নম্বৰ দিব পাৰা, এতিয়া তুমি হোল নম্বৰ দিব পাৰা কাৰণ ফ্লোটে হোল নম্বৰ ষ্টৰ কৰিব, ফ্ৰেকশনাল নম্বৰও দিব পাৰা, সে 10.50, সো এটো গৈ প্লা মোৰ নামত গৈ ষ্টৰ হৈ যাব। ক্যাৰেক্টাৰছৰ কাৰণে 4 লিখিব লাগিব, 4 লিখি প্লা ভেৰিয়েবলটোৰ নাম দি দিছো c1 আৰু ইকুৱেল টু, এতিয়া সো ইয়াত মন কৰিবা এটা কথা দেই, 4 ch মানে মোৰ ch বুলি এটা ভেৰিয়েবল মই লৈছো, ইয়াত মোৰ ক্যাৰেক্টাৰ কনস্ট্যান্ট ষ্টৰ কৰিম। মই তোমালোকে ইয়াৰ অলপ আগতে কৈ গৈছো যে 4 ch ৰ ভেৰিয়েবল যেটো আছে এনেকা ভেৰিয়েবলত মই কি ষ্টৰ কৰিব পাৰিম, ক্যাৰেক্টাৰ কনস্ট্যান্ট, আৰু ক্যাৰেক্টাৰ কনস্ট্যান্ট কেনেকৈ লিখে, ইউজিং সিঙ্গল কোটেশন। সো ch ইকুয়ালস টু তুমি এবাৰ সিঙ্গল কোটেশনত তুমি এটা ডেটা এনেকৈ দিব লাগিব। সো মিন্স ch ৰ ভ্যালু কি a, using single quotation, remember that। বহুতে নিদিয়ে পাহৰি যায়, একচুয়ালি পাহৰি যায়, কিন্তু প্র্যাকটিসৰ ওপৰত থাকে যে int নাম float এবোৰৰ কাৰণে আমি int float ডাবল এবোৰৰ কাৰণে আমি সিঙ্গল কোটেশন বা ডাবল কোটেশন ইউজ নকৰো, কিন্তু ক্যাৰেক্টাৰ কনস্ট্যান্ট যেতিয়া আমি 4 লৈ প্লাই এটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিম, ইয়াত ক্যাৰেক্টাৰ কনস্ট্যান্ট ষ্টৰ কৰিম। সো ক্যাৰেক্টাৰ কনস্ট্যান্ট ষ্টৰ কৰিব কাৰণে আমি হে ক্যাৰেক্টাৰ কনস্ট্যান্টটো সিঙ্গল কোটেশনত লিখিব লাগিব, তেতিয়াহে মোৰ ভ্যালুটো গৈ প্লাই তাত ষ্টৰ হ'বগে। ওকে, বুজিলা? আৰু এটো ক্ষেত্ৰটো তুমি এনেকৈ কৰিব পাৰা, প্ৰথমে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰা, পাছত গৈ তোমালোকে ইনিশিয়ালাইজ কৰিব পাৰা, similarly with the float type also, right? Now mathematically যদি মই চাও আমাৰ ম্যাথছত আমি সে এটো num1 equals to 10.5 or 10.50 equals to num1 এনেকৈ লিখো হয় না, কথাটো একে হৈছে a equals to 10 or 10 equals to a, আমি এনেকৈ লিখি দিও, right? So C programming ত এটো খালি এলাউ নহয়। C programming ত সদায় মনত থবা C++ programming ত এটো কথা মনত থবা, যেতিয়া তুমি ভ্যালু এটা ষ্টৰ কৰিব বিচাৰি আছা, মানে ডেটা এটা তুমি ভেৰিয়েবলত ষ্টৰ কৰিব বিচাৰি আছা, then keep it mind that the value or data must be on the right hand side. ঠিক আছে, ভ্যালুটো বা ডেটাটো আমি রাইট হ্যান্ড সাইডত থব লাগিব, আৰু যত ষ্টৰ কৰিম মানে ভেৰিয়েবল
variable on the left hand side. Remember that. এটো আমাৰ ফৰ্মুলাই ক'ব পাৰা তোমাৰ বা কন্ডিশন হয় C++ প্ৰগ্ৰামিংত যে আমি যেতিয়া এটা ডেটা ষ্টৰ কৰিম বা ডেটা এটা তুমি ভেৰিয়েবলটো ষ্টৰ কৰাব বিচাৰি আছা দিব বিচাৰি আছা তেতিয়া ভেৰিয়েবলটো আমি সদায় লেফট হ্যান্ড সাইডত থম আৰু যেটো ডেটা বা ভ্যালু হেতু আমি সদায় ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থম আৰু মাজত কি থাকিব আমাৰ এসাইন অপাৰেটৰটো থাকিব ইয়াক যদি মই আৰু সিম্পল ভাষাত বুজাও a equals to 10 10 equals to a এটা কারেক্ট কোনটো এটো তো রং এটা সিম্পল एग्जांपल মই সদায় সবকে প্রতিটো ক্লাসতে মই এটা एग्जांपल কয় আজি কৈ আহিছো দ্যাট এনেকা মনত থবা গীতা প্লেজ গিটার ঠিক আছে গীতায় গিটার বজায় গিটারে গীতাক নবজায় তেনেকা সিম্পল কে তোমালকে মনত থবা রাইট গীতায় গিটার বজাইছে গিটারে গীতাক নাই বজোৱা right okay so simple তেনেকা মনত থবা value আমাৰ থাকিব right hand side ত variable আমাৰ থাকিব left hand side ত তেতিয়া আমাৰ value টো গৈ পলা আমাৰ right hand side ত variable ত গৈ store হয়কে কিন্তু এনেকে যদি লিখি দিও 10 equals to a যদি লিখো a গৈ পলা 10 ত store হ'ব জানো নহয় সো এটো মেথড আমাৰ wrong আমাৰ এটো হৈ গলগে কারেক্ট মেথড alright so video to বেছি লেন্থি নকৰো আজিলে মই ইয়াতে হামৰিছো কি ডিসকাস কৰিলো আজি এবাৰ ৰিভিজন দি লৈছোগে আমি ডিসকাস কৰিলো টাইপস অফ ভেৰিয়েবলস কি আছে চাৰিটা ধৰণৰ টাইপস পালো কি পালো ইন্টিজাৰ টাইপ ফ্লোট টাইপ ডাবল আৰু ক্যাৰেক্টাৰ টাইপ আৰু তাতো ডিক্লেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চাৰিটা ডেটা টাইপ ইউজ কৰিব লাগে মানে কিৱৰ্ডছতে আছে ডেটা টাইপসবোৰ কি আছে ইন্ট চাৰ ফ্লোট ডাবল ৰাইট তাৰপিছত মই তোমালোকক শিকালো যে ডিক্লেয়াৰ কেনেকৈ কৰে সো যদি ইন্টিজাৰ ভেৰিয়েবল লাগে মই ডেটা টাইপটো প্ৰথমে লিখিব লাগিব মানে ইন্ট তাৰপিছত ভেৰিয়েবলটোৰ নাম দিব লাগিব এনি নেম ইউজিং দ্যাট আইডেন্টিফায়াৰ ৰুল মনত থবা ঠিক আছে নো স্পেস এবোৰ তোমালোকে মনত থবা অলৰাইট দেন লাষ্ট এট দা এন্ড তোমালোকক মই শিকালো যে ভ্যালু এটা আমি কেনেকৈ ভেৰিয়েবলটো ষ্টৰ কৰিব পাৰি কেনেকৈ ষ্টৰ কৰিব পাৰি সেম ইন্ট ভেৰিয়েবল মই আইদাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিলম তাৰপিছত ভেৰিয়েবল নেম using that assign operator I can store a data in the variable while declaration or after declaration declare কৰা পাছত বা declare কৰা সময়তে মই ডেটাটো ষ্টৰ কৰি দিব পাৰি float আৰু character টাইপৰ কাৰণে আমি সেম হেতুৱে শিকিছো character টাইপত খালি আমি শিকিলো যে character type variableত যদি ডেটা এটা ষ্টৰ কৰিব লাগে মই এটো ডাবল কোটেশনত সিঙ্গেল কোটেশনত লিখিব লাগিব নহলে আমাৰ ডেটাটো ষ্টৰ নহয় and at the last আমি শিকিলো যে সদায় যেতিয়া আমি ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিম ভ্যালুটো বা ডেটাটো আমাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থাকিব আৰু যেটো ভেৰিয়েবল আছে যত আমি ষ্টৰ কৰিব বিচাৰি আছো মানে যেটো মেমৰি আছে আমাৰ হেতু সদায় লেফট হ্যান্ড সাইডত থাকিব অলৰাইট সো আজিলে ইয়াতে সামৰিছো নেক্সট ক্লাছত মই প্ৰগ্ৰামৰ কোনটো সেকশনত আমি এনেকা ভেৰিয়েবলটো শিকিলা তোমালোকে যে ইন্ট লিখি ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰে কিন্তু প্ৰগ্ৰামত কোনটো ঠাইত কৰে কেনেকৈ কৰে কোড কৰে হেবোৰ মই তোমালোকক আমাৰ নেক্সট ভিডিওত গৈ আমি শিকাম সো আজি একো কৰিবও নালাগে তোমালোকক মই নোটস দি দিম সেই নোটসবোৰে অকল লিখি পেলাই থৈ দিবা নেক্সট ক্লাছত মই প্ৰগ্ৰাম কৰি দেখাম program কালি যিবোৰ শিকাছো বহুতে program কৰিছে বহুতে কৰা নাই সো নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক মই ফাৰ্স্ট ইউজিং দ্যাট \n বহুতে এটো সিম্বল দি দিছে দে মই গম পাইছিলো তোমালোকে কৰিবা মই \n কৈছিলো কিছুমানে এনেকুৱা n দি দিছে এটো স্ল্যাশ নট দিস সাইড তো এৰো মাৰিব কৰপা ওলাব ঠিক আছে আউটপুটত হেনো স্যার \n মাইলো নিউ লাইন নহল আউটপুটত /n টোহে দেখাই দিছে আৰু দেখাবই কাৰণ এটোৰ একো ফাংশনে নাই C++ প্ৰগ্ৰামিংত ফাংশন কা আছে ইয়াৰ হে আছে ইয়াক লিখিলে হে ইয়াৰ যেটো ফাংশন হেতু ইউজ হ'ব ইয়াক লিখিলে কিবা কাম দিব জানো একো নিদি আউটপুটত তোমাক এটোই দেখাই দিব ৰাইট সো নেক্সট ক্লাস তোমালোকক এবোৰ লৈ পেলা \n \t প্ৰগ্ৰাম দেখাম লগতে ভেৰিয়েবলটো কেনেকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰে হেতু মই তোমালোকক হেৰি কৰি পেলাই প্ৰগ্ৰাম কৰি পেলাই এটা দেখাই দিম সো আজি লৈ পেলাই যদি কিবা ডাউটস আছে তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা আৰু নোটসবোৰ তোমালোকে ৰেগুলাৰলি লিখি যাবা
কাৰণ থৈ দিলে জমা হৈ থাকিব ঠিক আছে সো students thank you for watching this video stay safe stay healthy and bye